गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. न्यूमरिकलच्या लास्ट लेक्चरमध्ये आपण अलर्स मॉडिफाईड मेथड बघितली. आज लेक्चर नंबर 71 मध्ये आपण एका नवीन आर्टिकलला सुरुवात करणार आहे 16.2.3 ज्याचं टायटल आहे पिकार्ड्स मेथड ऑफ सक्सेसिव्ह अप्रॉक्सिमेशन. कन्सिडर the differential equation dy by dx which is equal to f of x comma y. याला इक्वेशन नंबर 1 म्हणा. with the initial condition y is equal to y0 at x is equal to x0. मित्रहो, तुम्हाला मी लास्ट लेक्चर मध्येच म्हणालो की आपल्याला लिमिट जे घ्यायची आहे विथ रिस्पेक्ट टू x आहे, राईट हँड साइडला x0 टू x घेता येईल, परंतु लेफ्ट हँड साइडला dx इंटिग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x केल्यामुळे dx dx कडून फक्त dy शिल्लक राहते. त्यामुळे आपल्याला लिमिट जे आहे ते y0 टू y घ्यावं लागेल. मग इंटिग्रेटिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम x0 टू x विथ रिस्पेक्ट टू x कॉमा we have, but limits taking x0 to x on right hand side and in a left hand side limits taking from y0 to y. So integral limits from y0 to y dy by dx into dx which is equal to integral x0 to x f of x comma y dx. dx dx will be cancelled. This implies integral y0 to y dy which is equal to integral x0 to x f of x comma y dx. लेफ्ट हँड साइडचं इंटिग्रेशन आलं y लिमिट्स फ्रॉम y0 टू y which is equal to integral x0 to x f of x comma y dx. This implies upper limit. So here we write down upper limit at first and then lower limit. So when we substitute upper limit instead of y minus lower limit y0 which is equal to integration x0 to x f of x comma y dx. This implies y is equal to y0 plus integral x0 to x f of x comma y dx. This is equation number 2. आता या पद्धतीनं आपला इथं टायटल आहे पिकार्ड्स मेथड ऑफ सक्सेसिव्ह अप्रॉक्सिमेशन. ही एक व्हॅल्यू मिळाली मित्र हो आपल्याला. इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए सोल्युशन ऑफ 1 वी सॉल्व इक्वेशन 2 बाय सक्सेसिव्ह अप्रॉक्सिमेशन्स. या इक्वेशन 2 ला आपल्याला सक्सेसिव्ह अप्रॉक्सिमेशन कसं मिळेल त्या पद्धतीनं जर सोडवायचं असेल तर thus u1 of x is a first approximation of the solution of equation 1. म्हणजे y च्या ठिकाणी u1 of x ठेवायचं आणि ही जे मिळालेली व्हॅल्यू आहे ती आता काय मिळेल आपल्याला नेक्स्ट व्हॅल्यू u2 of x. Thus u1 of x is the first approximation of the solution of equation 1, comma then the second approximation u2 of x is obtained by substituting u1 of x in the right hand side of 2 instead of y. So thus इथं u1 of x सबस्टिट्यूट केलं. जेव्हा y ची व्हॅल्यू राईट हँड साइडला u1 of x सबस्टिट्यूट करू तेव्हा लेफ्ट हँड साइडला तुम्हाला सेकंड अप्रॉक्सिमेशन म्हणजे u2 of x मिळेल. Thus u2 of x which is equal to y0 plus integral x0 to x f of x comma u1 of x dx. मित्रहो, अशा पद्धतीने जर तुम्ही पुढे गेलात the third approximation is obtained by substituting u2 of x in the right hand side of 2 म्हणजे y च्या ठिकाणी and so that u3 of x which is equal to y0 plus integral x0 to x f of x comma u2 of x into dx and so on. अशा पद्धतीनं तुम्हाला व्हॅल्यू मिळत राहील. इथं u4 of x जर आपल्याला पुढचं अप्रॉक्सिमेशन मिळवायचं असेल तर इथे y0 प्लस इंटेग्रल x0 टू x f of x comma u3 of x dx. मित्र हो, डुईंग दिस प्रोसेस
फॉर फर्दर अप्रॉक्सिमेशन. अशा पद्धतीनं पुढचे काही जर अप्रॉक्सिमेशन आपल्याला पाहिजे असेल तर या प्रोसेसला आपण पुढे वाटचाल करू. दॅट मीन्स व्हॉट डुईंग दिस प्रोसेस फॉर फर्दर अप्रॉक्सिमेशन. Next, example 3 on page number 343. Given dy by dx which is equal to y minus x divided by y plus x which is equal to f of x comma y with y is equal to 1 when x is equal to 1. Find approximately the value of y for x is equal to 0.1 by Picard's method. Picard's method च्या मदतीनं आपल्याला ज्या वेळेस x इज इक्वल टू 0.1 व्हॅल्यू दिलेली आहे त्याचा वापर करायचा आहे आणि जे सक्सेसिव्ह अप्रॉक्सिमेशन आहे ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं. सोल्युशन. गिवन इक्वेशन इज dy by dx which is equal to y minus x divided by y plus x which is equal to f of x comma y. याला इक्वेशन नंबर 1 म्हणा. with y is equal to 1 when x is equal to 0 we have dy by dx is equal to 1. कसं आलं हो हे? जर तुम्ही y is equal to 1 इथं ठेवलं तर 1 minus 0 म्हणजे x ची किंमत 1 minus 0 upon 1 plus 0 dy by dx which is equal to 1. ठीक आहे. Further, since y is equal to 1 and dy by dx is also equal to 1, पण when x is equal to 0. That means what? Y will be nearly 1 for a small value x. Hence, as a first approximation, we take u1 of x is equal to 1 कारण की y च्या जागेवर u1 of x आपण ठेवतो. So thus, to the solution of given equation, the second approximation is given by u2 of x which is equal to y0 plus integral x0 to x f of इन ब्रॅकेट x कॉमा y च्या ठिकाणी u1 of x dx. परंतु u1 of x म्हणजे 1 आहे, y म्हणजे 1 आहे, त्यामुळे आणि y इज इक्वल टू y0 इज इक्वल टू काय दिलेलं आहे 1च आहे. सो विच इज इक्वल टू 1 प्लस इंटेग्रल x इज इक्वल टू x0 इज इक्वल टू 0 टू x y ची किंमत इथं u1 of x येईल म्हणजे 1 minus x upon 1 plus x dx due to equation number 2 f of x comma u1 of x म्हणजे काय येईल u1 of x minus x upon u1 of x plus x 1 minus x upon 1 plus x due to equation number 1. y is equal to y0 is equal to 1 यूज केलेला आहे इथे and x0 is equal to 0 जे की लिमिट्स आपण यूज केले. So which is equal to 1 plus integral 0 to x. इथं 1 ऍड केलेला आहे आणि 1 सबट्रॅक्ट केलेला आहे. 1 ऍड केलेला आहे तो 1 plus 1 2 मायनस सबट्रॅक्ट केलेला 1 ब्रॅकेट मध्ये लिहिलेला आहे मायनस इन ब्रॅकेट 1 plus x डिवाइडेड बाय 1 plus x into dx. So which is equal to 1 plus integral 0 to x 2 upon 1 plus x into dx minus integral 0 to x 1 plus x upon 1 plus x will be cancelled, so dx is remaining. So which is equal to 1 plus 2 याचं इंटिग्रेशन आलं log 1 plus x limits from 0 to x minus याचं इंटिग्रेशन आलं x limits from 0 to x. So which is equal to 1 plus 2 times log upper limit ठेवलं तर 1 plus x आहे log 1 plus x आहे. लोअर लिमिटच्या वेळी 0 ठेवलं x च्या ठिकाणी तर log 1 येईल आणि log 1 0 आहे हे आपल्याला माहित आहे, त्यामुळे log 1 plus x च फक्त आपल्याला मिळेल आणि इथे जर x च्या ठिकाणी x ठेवलं तर मायनस x, लोअर लिमिट 0 ठेवलं तर प्लस 0 ज्याची लिहायची गरज नाही. परंतु प्रॉब्लेम मध्ये x इज इक्वल टू 0.1 दिले असल्यामुळे thus x इज इक्वल टू 0.1. नाउ सेकंड अप्रॉक्सिमेशन u2 of x which is equal to 1 plus 2 log 1 plus 0.1 minus 0.1. आता हा 1 आणि minus 0.1 म्हणजे u2 of x is equal to 0.9 plus 2 times log या दोघांची बेरीज 1 plus 0.1 ची 1.1. So which is equal to 0.9 plus 2 times in bracket
0.0414. तुम्हाला न्यूमरिकल अनालिसिसच्या पेपरमध्ये आता तर ऑब्जेक्टिव्ह टाईप आहे, परंतु थेरॉटिकल जेव्हा पेपर होत असते विद्यापीठाचे त्यावेळेस तुम्हाला न्यूमरिकल टेबल दिलेलं असते परीक्षेमध्ये, जे की अलाउ असते. त्या टेबलवरून आपल्याला याची व्हॅल्यू ही बघता येते. सो विच इज इक्वल टू 0.9 प्लस 2ने जर याला मल्टिप्लाय केलं तर 0.0828 आणि या दोघांची जर ॲडिशन केली तर आपल्याला मिळेल 0.9828. मित्रहो, इथपर्यंत आलो आपण सेकंड अप्रॉक्सिमेशन. थर्ड अप्रॉक्सिमेशनच्या वेळेस u2 ऑफ x ची किंमत ही व्हॅल्यू वापर करायची आहे. थर्ड अप्रॉक्सिमेशन इज गिवन बाय u3 ऑफ x विच इज इक्वल टू y0 प्लस इंटेग्रल x0 टू x f ऑफ x कॉमा u2 ऑफ x ब्रॅकेटमध्ये इंटू dx. Hence u3 of x which is equal to 1, that is value of y0, plus integral x0 ची value 0 to x in bracket u2 of x minus x divided by u2 of x plus x, bracket complete, bracket च्या बाहेर dx due to equation 1. कारण की equation 1 काय आहे, f of x comma y which is equal to y minus x upon y plus x, and y is our u2 of x. So which is equal to 1 plus integral 0 to x 1 plus 2 times log 1 plus x minus x, that is value of u2 of x minus x, divided by 1 plus 2 times log of 1 plus x minus x, value of u2 of x plus x, and bracket complete, outside of the bracket dx. This x and this x minus 2x, this x and this x will be cancelled because one is minus, other is plus. So which is equal to 1 plus integral 0 to x 1 plus 2 times log of 1 plus x minus 2x divided by 1 plus 2 times log of 1 plus x, bracket complete, bracket च्या बाहेर dx. आता जर डिनॉमिनेटरनी पहिल्या टर्मला म्हणजे कुठून कुठपर्यंत 1 plus 2 log of 1 plus x नी डिवाइड केलं तर 1 चा भाग जातो. सो विच इज इक्वल टू 1 प्लस इंटेग्रल 0 to x dx minus 2 times 2 taken out before the integral 0 to x x dx divided by 1 plus 2 times log 1 plus x. मित्र हो, which is equal to 1 plus याचं इंटेग्रेशन x आलं, लिमिट्स फ्रॉम 0 to x minus 2 times integral 0 to t e to the power 2t dt upon 1 plus 2t plus 2 times integral 0 to t e to the power t dt upon 1 plus 2t. हे कसं आलं हे आपल्याला लक्षात आलं नसेल, त्यासाठी आपण खाली कॅल्क्युलेशन करू. वेअर t इज इक्वल टू log 1 plus x आपण सबस्टिट्यूट केलं, dt इज इक्वल टू 1 upon 1 plus x into derivative of x is dx. आता जर t इज इक्वल टू log 1 plus x आहे तर hence 1 plus x is equal to e to the power t येईल. This implies 1 upon 1 plus x म्हणजे which is equal to e to the power minus t होईल. आणि याच्यावरून dx जर is equal to आपण फाइंड आउट केलं तर is equal to 1 plus x dt होईल आणि 1 plus x म्हणजे e to the power t dt. इथपर्यंत तुमच्या लक्षात आलं. आता लिमिट्स कसे बदलले बघा. when x is equal to 0, when x is equal to 0 then t is equal to 0. कसं हो, 1 plus 0 which is equal to e to the power t, आणि आपण जर t is equal to म्हणालो तर इकडे log 1 येईल, log 1 0 होऊन जाईल, म्हणून t is equal to 0. and when x is equal to x, when x is equal to x काय येईल, इथे x is equal to 0 च्या वेळेस t is equal to 0 आलं. when x is equal to x च्या वेळेस t is equal to log of 1 plus x, log of 1 plus x म्हणजेच t, आणि म्हणून then t is equal to t. म्हणजे लिमिट्स बी तुम्हाला कळाल्या कशात चेंज झाल्या ते. आता व्हॅल्यू बघू. हेन्स आपण याच्या पुढचाच इंटेग्रल सोडवत आहे. इथपर्यंत तुमच्या लक्षात आलेलं आहे. हे -2 पासून तर हे कसं आलं, -2 इंटेग्रल 0 to t x ची व्हॅल्यू याच्यावरून तुम्हाला काढता येईल e to the power t -1 अपॉन 1 plus 2 times
टीची व्हॅल्यू तुम्ही सबस्टिट्यूट केलेली आहे log 1 प्लस एक्स, म्हणजे e टू द पॉवर टी मायनस 1 अपॉन 1 प्लस 2t ब्रॅकेटमध्ये, आणि dx ची व्हॅल्यू आपण काढलेली आहे e टू द पॉवर टी dt. सो विच इज इक्वल टू -2 टाइम्स इंटेग्रल 0 टू टी e टू द पॉवर टी, e टू द पॉवर टी ला मल्टिप्लाय झाला न्यूमरेटरला, e टू द पॉवर 2t dt झाला अपॉन 1 प्लस 2t ॲज युजल. हा मायनस आणि हा मायनस, मायनस मायनस प्लस झाला, +2 इंटेग्रल 0 टू टी जैसे थे e टू द पॉवर टी dt अपॉन 1 प्लस 2t. म्हणजे ही व्हॅल्यू कशी आली, तर मी तुम्हाला ब्रॅकेट जिथून स्टार्ट झाला जिथे क्लोज होत आहे तिथपर्यंत तुम्हाला हाऊ टू कॅल्क्युलेट काढून दाखवतो. सो विच इज इक्वल टू अप्पर लिमिट ठेवली एक्स, लोअर लिमिट ठेवली 0, 1 प्लस एक्स मायनस 2 टाइम्स इंटेग्रल 0 टू टी e टू द पॉवर 2t dt अपॉन 1 प्लस 2t प्लस 2 टाइम्स इंटेग्रल 0 टू टी e टू द पॉवर t dt अपॉन 1 प्लस 2t. मित्र हो, अशा प्रकारचे इंटेग्रल जर आपल्या समोर आले तर ते सोडवणं शक्य नाही, फार डिफिकल्ट असतात, त्यामुळे हे सोडवल्या जात नाही. विच इज डिफिकल्ट टू इंटिग्रेट, याचं इंटिग्रेशन करता येणार नाही. आणि हेन्स म्हणून इन दिस एक्झाम्पल आपल्याला ओनली सेकंड अप्रॉक्सिमेशन विच इज u2 ऑफ x इज इक्वल टू 0.9828 कॅन बी ऑप्टेड. म्हणजे सेकंड अप्रॉक्सिमेशनच्या पुढे आपल्याला जाणं शक्य नाही आहे, त्यामुळे आपल्याला इथे सेकंड अप्रॉक्सिमेशन पर्यंतच काढता येईल आणि आपण तिथपर्यंत काढलेलं आहे. आज आपण या लेक्चरसाठी इथेच थांबणार आहोत.